So CNCD photosun versus this problems presence in course. So இங்க என்ன problem அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So picture பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிசாயரின் என்ன பண்ணிருக்காங்க தப்பான கலர் போட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல கலர் நல்லா இல்ல இல்லைங்களா செகண்ட் பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ கொரியர் ஏதோ மிஸ் ஆயிருக்கு பார்த்துட்டு இருக்க செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு எப்படின்னா okay. Die Friseurin hat etwas falsch gemacht. Die Kundin sieht entsetzt aus. Vielleicht ist die Friseurin misslungen oder die Farbe nicht gut geworden. அவங்க ஏதாவது ஒன்று கட் பண்ணிட்டாங்களா இல்லைன்னா தப்பா கலர் போட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ஸோ இதுவும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ஒன் என்னன்னா இம் லாகர் ஆர்டர் der Poststelle stimmt etwas nicht. Packets du scheinen oder fehlen. ஒன்று மிக்ஸ் ஆயிருக்கு மிஸ் ஆயிருக்கு der Mitarbeit schaut auf eine Liste vielleicht fehlen Sendungen oder Lieferung ist falsch sortiert. ஒருவேளை அவர் செக் பண்ணிட்டு இருக்காரு என்ன பேக்கேஜஸ் வந்து டெலிவர் ஆயிடுச்சா இல்லை ராங்கா போயிடுச்சான்னு தெரியல அப்படின்னு நோட் பண்ணிட்டீங்களா ஸோ இது வந்து என்னது இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கெஸ் பண்ணதுனால டி ஃபர்முட்டும் வா ரெஸ்டிக் நம்ம கெஸ் பண்ணது கரெக்டு டி குண்டின் சாக் டஸ் டி ஃபார்பே அண்டர் இஸ் ஆலஸ் ஃபெரன்பாட் இது வந்து நீங்கள் ஆடியோ கேட்டதுக்கு அப்புறமா தான் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிய வரும் ஸோ லிசன் டு த கான்வர்சேஷன் நீங்கள் கெஸ் பண்ணது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க Und? Ist es in Ordnung so, Frau Schütz? Oh nein, das ist ja schrecklich. Ich wollte doch eine hellbraune Tönung und keine rote. Naja, ein bisschen rot ist schon dabei, aber mehr braun. Und das steht Ihnen doch gut. Ich sehe doch selbst, dass das rot ist. So geht das nicht. Es ist mir ja auch unangenehm, dass die Farbe ein bisschen anders geworden ist. Und was machen wir jetzt? Diese Farbe wollte ich nicht. Wir können noch einmal nachtönen. Aber das dauert dann noch mal eine Stunde. Ich habe zwar keine Zeit, aber so kann ich nicht rumlaufen. Dann machen Sie das, aber bitte jetzt die richtige Farbe. அப்போ நம்ம சொன்னது கரெக்ட் தான் இல்லைங்களா தப்பான கலர் போட்டுருக்காங்க பிரவுன் கலர் கேட்டிருக்காங்க பட் ஆனா ரெட் கலர் மாதிரி அவங்களுக்கு B. Technik Brunner, guten Tag. Sie sprechen mit Vera Hobel. Guten Tag, Frau Hobel. Hier ist Kreidel. Guten Tag, Herr Kreidel. Frau Hobel, es gibt ein Problem. Wir haben die Ware noch nicht bekommen und brauchen sie ganz dringend. Oh je, was ist da passiert? Ich habe die bestellte Ware schon vor 2 Tagen weggeschickt. Aber sie ist immer noch nicht hier. Und wir brauchen sie ganz dringend. Ich verstehe. Und es tut mir auch sehr leid. Ich kümmere mich sofort darum. Da gibt es wohl ein Problem beim Kurierdienst. Die Ware muss morgen früh unbedingt bei uns sein. Ich tue, was ich kann. Und Sie hören spätestens in einer halben Stunde von mir. Auf Wiederhören, Herr Kreidel. இவங்களும் இங்க ஆர்டர் பண்ண பாக்கெட் திங்ஸ் வரல அவங்க ஏதோ எமர்ஜென்சியா கேட்டிருக்காங்க ஆமா உடனே வேணும்னு கேக்குறாங்க ஓகே அப்பனா இது கரெக்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் Panen am Arbeitsplatz. Lesen Sie die Situationen. Was ist Ihnen auch schon passiert? ஓகே ஸோ ஒர்க் பிளேஸில் வந்து எதாவது வந்து மிஸ் ஹேப்பனிங் அந்த மாதிரி எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா மிஸ் ஹேப்ஸ் எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா
அந்த இது எப்படி நம்ம சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Sie haben einen Termin, aber sie irren sich in Raum. Dort sitzt ein Kollege mit wichtigen Kunden zusammen. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு, ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் தப்பான ரூமுக்கு போயிட்டீங்க. அங்கே வந்து உங்கள் கொலீக் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிளையண்ட்டோட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி Sie haben den Geburtstag Ihr Lieblingskollegen vergessen. Ihrer Kollegin ist der Geburtstag wichtig. ஸோ நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் உங்கள் கொலீகோட பர்த்டே மறந்துட்டீங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பர்த்டேன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அவங்க கொலீக்கு. And sie haben den Namen einer Kollegin verwechselt und sie falsch angesprochen. Sie kennen die Kollegin schon länger. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக தெரிஞ்ச ஒரு கொலீகை வந்து பேரை மாற்றி சொல்லிட்டீங்க, வேற யாரோ பேரை வச்சு கூப்பிட்டீங்க. அந்த கொலீக் வந்து ரொம்ப வருஷமாக உங்களுக்கு தெரியும், ஆனால் பேரை மாற்றி சொல்லிட்டீங்க. ஸோ அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க, எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? Sie haben einem Kollegen aus Versehen Kaffee über das Hemd geschüttet. Das Hemd war ganz neu. ஸோ உங்கள் கொலீகோட ஷர்ட்டில் வந்து காஃபி தெரியாமல் பட்டுருச்சு, நீங்கள் ஊற்றிட்டீங்க, ஸ்பில் பண்ணிட்டீங்க. ஆனால் அந்த ஷர்ட் வந்து புதுசு, அன்றைக்கி தான் போட்டு வராங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எமோஷ்னலாக பேசுறது வந்து டாக் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணி பேசுவாங்க. சாரி, எப்படி அப்பாலஜைஸ் பண்ணுறது? சாரி, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சாரி, ஐம் சாரி ப்ளீஸ், ஐ டென்ட் மீன் டு, that wasn't என்ன சொல்கிறது, that's all right, that's not a problem, that's embarrassing, terrible. Pindishna embarrassing, shreklish-na terrible, that's not so bad, பரவாயில்ல, அவ்வளோ இது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் பேசுறதுக்கு. ஸோ இங்கேயும் சில சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஓ Entschuldigung, ich wollte eigentlich zur Besprechung mit Frau Binder. Da sind Sie voll old Flash. Frau Binder ist nicht hier. Das tut mir leid, ich wollte nicht stören. ஸோ இங்கே நான் வந்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரா பிண்டரோட ஒரு இது இருக்குது, ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து தப்பான ரூமுக்கு வந்திருக்கீங்க, ஃப்ரா பிண்டர் வந்து இங்கே இல்லை அப்படின்னு. இது சாரி, ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டிஸ்டர்ப் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போகிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி என்ஷூல்டிகன் அப்பாலஜைஸ் பண்ணுறது, இது அப்பாலஜிக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறது. Entschuldigung, Verzeihungன்னா forgive me. So Entschuldigung, verzeihen Sie bitte, das wollte ich nicht, I didn't mean, das war keine Absichtனா, that is not intentionோட பண்ணலை அப்படின்னு. Das ist mir wirklich unangenehm. ஸோ இது வந்து ரொம்ப எம்பாரசிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுறதுக்கு. ஸோ tut mir leid, sehr leid இல்லை schrecklich leid, very sorry இல்லை terribly sorry அப்படின்னு சொல்லுது. இது அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறது. Bitte schon gut, it's okay, kein Problem, no problem, it doesn't matter, das mag doch nichts, it doesn't matter, das ist doch nicht so schlimm, that is not so bad, das kann doch jemand mal passieren, that can happen to anyone அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ இந்த ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் பேசுறதுக்கு. ஸோ இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது? மேம் எப்படி கிடைக்கும் திரும்ப ஜாயின் பண்ண? அப்படிங்களா? ஓகே, சரி, ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் அதில் செக் பண்ணிக்கிங்க, சரிங்களா? ஓகே மேம். ஸ்கிரீன்ஷாட் ஏதாவது சொன்னீங்களா மேம்? இப்போ தான் காமிக்க போகிறேன். ஓகே மேம். ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் மோக்லிஷ் அண்ட் வாட்டர். நீங்கள் வந்து தப்பான ரூமுக்கு போயிருந்தால் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணி ஷாட்டா இன் டர்மின் aber ich bin in den falschen Raum gegangen, es tut mir sehr leid, da saßen wichtige Kunden. ஸோ
ஸோ இந்த இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நோட் பண்ணிட்டு படிங்க. ஓகே மேம். ஓகே மேம். ம். அதை எப்படி எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுறது அண்ட் அந்த எக்ஸ்கியூஸ்க்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தான் சொல்லியிருந்தேன். அதை நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஓகே மேம். நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். இது வந்து டயலாக் இன்னும் இருக்கு, நான் அதுவும் காமிக்கிறேன். ஓ Entschuldigung, ich habe deinen Geburtstag ganz vergessen. ஸோ நான் வந்து மறந்துட்டேன், சாரி அப்படின்னு. Das sollte ich nicht passieren. Es tut mir wirklich leid. ஸோ இந்த மாதிரி நடந்திருக்கக்கூடாது. I'm really sorry. Ach so, das ist schade, aber kein Weltuntergang. So schon gut. ஸோ இமீடியட்டாக அப்பலைஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். ஓகே. Ich möchte das wieder gut machen. Darf ich morgen zum Kaffee einladen? ஸோ நான் இதை வந்து சரி செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு மார்னிங் வந்து நாளைக்கு வந்து காஃபிக்கு இன்வைட் பண்ணுற வழி அப்படின்னு. Das ist nett, danke. Dann ist alles in Ordnung. So then everything is fine. அதுக்கப்புறமா காஃபி கொட்டினதுக்கு இந்த இது இது 2 சிச்சுவேஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே மேம். இந்த டயலாக்ஸ் எல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நீங்கள் அதை படிச்சுக்கோங்க. ஓகே மேம். நோட் பண்ணியாச்சா? எஸ் மேம். இது ஒன்று நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே மேம். this one. எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ இப்போ என்னன்னா, ஸோ இதை பற்றி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் நான். So kennen Sie ähnliche Situationen? Wie haben Sie und die andere Person reagiert? Schreiben Sie eine Mail oder an einem Freund. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி நடந்துருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணீங்க அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஒரு மெயில் அனுப்ப சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கூட நான் இங்கே ஒன்று வச்சுருக்கேன் எக்ஸாம்பிள். நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிவிட்டு உங்களது எதாக இருந்தால் எழுதிக்கோங்க. இதுதான். ஓகே மேம். நோட் பண்ணியாச்சா? எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் Aussprache. Freundlich oder unfreundlich? இவங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுனாங்களா அன்ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுனாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மார்க் பண்ணணும். ஏபி. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்லிஷ், ஆனா ஃப்ரெண்ட்லிஷ், பேனா unfreundlich. (1a). Entschuldigen Sie bitte. Macht nichts. 1b. Entschuldigen Sie bitte. Macht nichts. 2a. Das ist mir wirklich peinlich. Das kann doch mal passieren. 2b.
Das ist mir wirklich peinlich. Das kann doch mal passieren. 3a. Das war keine Absicht. Kein Problem. 3b. Das war keine Absicht. Kein Problem. ஸோ ஒரே வார்த்தை தான், ஆனால் எப்படி பேசியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல வந்து ஆ இல்லைங்களா? எஸ் மேம். ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசினாங்க. சரி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பே இதில் செகண்ட் ஒன்ல பே, தேர்ட் ஒன்லேயும் பே. பே. Spielen Sie so weit und sprechen Sie Dialoge freundlich. இது வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுறதுக்கும் அன்ஃப்ரெண்ட்லியாக சேம் டயலாக் தான், ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற டோன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து ஆமாம் அது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. Die richtige Bewerbung. So ப்ராப்பரான அப்ளிகேஷன். Sie bewerben sich um eine Stelle. Was brauchen Sie? Was müssen Sie machen? Sammeln Sie im Kurs. நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாபுக்காக அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணுறீங்க. அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும், நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதை நீங்கள் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ப்ராப்பராக எப்படி இதை பண்ணுறது, அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் படிங்க, நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மேம். There is eagle for fluid eine Stelle sie second es kommt immer auf eine gute Bewerbung and first fragt man eine großes E-Mail-Adresse und das Freunden ist eine Adresse wie mausipool@yahoo.de. Vielleicht Plastik ein Zungenfiger Arbeitgeber sagt das ja.com. So, auf keinen Fall darf man bei einer Bewerbung die E-Mail-Adresse des aktuellen Arbeitgebers verwenden. Okay. Juden Unterlagen Gregor ein Auslagekraft Versionen 7 ist enthält alle Informationen, die für die Prima wichtig sind. Warum bewerben Sie sich diese Stelle? Was sind Ihre Kriterien? Welche Voraussetzungen bringen Sie mit? Warum sind Sie genau die richtige Person? Darauf sollte ich das Bewerbungsschreiben konzentrieren. Dabei ist das die Firma für Sie interessiert. Verwenden Sie ein gutes Muster, aber schreiben Sie nicht ab. Der Lebenslauf mit Foto und Ihren personalen Draft selbstverständlich auch nicht verhängen. Dass die Bewerbungsfotostolle eine Profil machen, viele Fotos vom letzten Urlaub hängen ist nicht für eine Bewerbung. Natürlich schickt man auch Zeugnis von Schule, Universität, Fortbildungen oder früheren Arbeitgebern mit, aber überlegen Sie vorher, welche Bescheinigungen für diese Stelle wirklich relevant sind. Am besten fasst man 20 Unterlagen in einem PDF-Dokument zusammenladen. Sie nur diese Dokumente in das Bewerbungsportal nachkaufen oder schicken Sie es als Anhang mit. So muss die Personal Ablehnung nur ein Dokument öffnen und Sie können sicher sein, dass nichts fehlt. Und
Dann haben sie gelernt und erwarten sie nichts Dasches prima sofort haltet. Meldet nach Kaikra 2 Wochen können Sie denn die Personal Chef in anrufen mit ihm Eier können Sie sprechen, wenn Sie Fragen haben und ich erkunden, wie der Stand der Dinge ist. Viele Institutionen bieten übrigens Verfügungsspiel an deren kann jeder teilnehmen. Dort bekommen Sie auch Tipps. Wie Sie ich am besten auf eine Vorstellungsstrecke vorbereiten. Ma'am, படிச்சிட்டீங்களா? yes, ma'am. Okay, es ist egal for was for eine Stelle Sie suchen. So it is no matter what type of job you're looking for. Es kommt immer auf eine gute Bewerbung an. ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் ஒரு ப்ராப்பரான அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பாக தேவை. Zuerst braucht man eine seriöse E-Mail-Adresse. மீனிங் புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. நான் ட்ரை பண்றேன் சொல்ல. இந்த ஜாப் கிடைக்கிறது பெரிய வேலை இல்லைன்னா குட் அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேம். இமெயில் அட்ரஸ் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். தென் வந்து பார்த்தா இமெயில் அட்ரஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கணுமா மேம்? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி அட்ரஸ் ஓகே ஃபன்னியா இருக்கும்னு நினைச்சுக்கோங்க. மவுசி கூல் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் ரொம்ப ஃபன்னியா அது ஓகே. ஃபியூச்சர் எம்ப்ளாய்க்கு வந்து இந்த மாதிரி இதுவே கிடையாது, கரெக்டா கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு ஒரு நல்ல கரண்டான எம்ப்ளாயியோட இமெயில் அட்ரஸ் கரெக்டா கொடுக்கணும் மேம் அப்ளிகேஷனுக்கு. அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து மீனிங்ஃபுல்லா ஃபுல்லா அந்த லெட்டர் கவர் பண்ணி இருக்கணும். அதே டைம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்டாவும் இருக்கணும் அந்த இதுல, அந்த கண்டென்ட்ஸ்ல. என்ன பொசிஷனுக்காக நம்ம அப்ளை பண்றோம், என்ன குவாலிட்டிஸ், நம்மளோட குவாலிஃபிகேஷன் எதனால அதை கொண்டு வந்திருக்கணும், அதுல எக்ஸாக்டா வந்து கரெக்ட் பர்சன் எக்ஸாக்ட்லி எந்த யாருக்கு நம்ம அனுப்புறோமோ அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும். ஏன் நீங்க தான் ப்ராப்பரா அந்த கரெக்ட் கம்பெனிக்கு என்ன பர்பஸ், என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த கம்பெனி நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கோம். அதே வந்து எதுவும் டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து எதுவும் காப்பிரைட் பண்ணிருக்க கூடாது. போட்டோ ரெஸ்யூம் வித் போட்டோஸ் அண்ட் பர்சனல் டீடைல்ஸ் மஸ்டா இருக்கணும். அதே டைம் வந்து நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் போட்டோ இருந்தா நல்லா இருக்கும். அதுலயே வெக்கேஷன் போட்டோ அந்த மாதிரி எதுவும் சூட்டபிள் ஆகாது. அதுக்கு சர்டிபிகேட் நம்மளோட ஸ்கூல், யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி நம்மளோட என்ன எம்ப்ளாயி சர்டிபிகேட், ஏதாவது ப்ரீவியஸ் நம்ம ஏதாவது கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிருந்தோம்னா அந்த மாதிரி சர்டிபிகேட்டையும் கொடுத்துருக்கணும். நம்ம பொசிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கணும். அது முக்கியமா பிடிஎஃப் ஃபார்ம்ல அனுப்பணும் மேம். சோ எதெல்லாம் ரெலவென்ட்டோ நிறைய சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கும். ஆனா அந்த ஜாபுக்கு எதெல்லாம் ரெலவென்ட் சர்டிபிகேட்ஸோ அது மட்டும் தான் பண்ணும். பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்ல எல்லாமே ஒண்ணா போட்டுடணும் கலெக்டிவா. இந்த டாக்குமெண்ட்ல எதுவுமே மிஸ் பண்ணாம நம்ம ஹெச்ஆர் டீமுக்கு சென்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அது ஓபன் பண்ணது அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே அதுல வந்துடணும். ஓகே மேம். அப்புறம் நம்ம எனக்கு ஏதாவது क्वेश्चन டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கலாம். நம்ம என்ன ஸ்டேட்டஸ் பண்றது. சோ நீங்க பேஷண்டா வெயிட் பண்ணணும், பேஷன்ஸ் இருக்கணும். ஏன்னா உடனே கம்பெனி உங்களுக்கு கால் பண்ணி சொல்லணும்னு எல்லாம் கிடையாது. மேபி ஒரு 2 வீக்ஸ் அப்புறமாவும் வரலன்னா நீங்க வந்து ஹெச்ஆருக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா கால் பண்ணிக்கலாம்.
என்ன ஸ்டேட்டஸ் என்ன, ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் யுவர் அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் எப்படி நம்ம பண்ணுறதுன்னு ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிவிட்டு நல்ல டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அதிலேருந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்து எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் இருக்கிறதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாமே. ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு markieren Sie nach die folgenden Verben so mit prepositions. இந்த preposition இந்த verb வந்தாலே இந்த preposition தான் வரும். ஓகேவா? uncommon ofனா to arrive on, to arrive on. நோட் பண்ணிக்கங்க நான் சொல்றது. ஓகே மேம். இருங்க இதுல இருக்கான்னு நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து காமன் தான் கொடுத்துருப்பேன் நான். ஓகே, காமன் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அன்காமன் ஆஃப்னா கெஹோரன் வந்தா ஜூ, அதாவது பிலாங் டு. sich bewerben வந்தா அப்புறம் sich konzentrieren to focus on. இங்க வந்து sich interessieren for. So to interested about. அப்புறம் sich eignen for. Okay, eignen for-னா to be suited. Expression வந்தா to speak with. Tail name to participate. Sich vorbereiten auf. To prepare for. ஓகேவா? எஸ் மேம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் க்ரீனில் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றது காமனாக இங்கே சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் மேம்.
நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. நோட் பண்ணியாச்சா? Yes, ma'am. This one also. Okay, ma'am. இருங்க. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. இப்போ நம்ம எழுதணும் இல்லைங்களா? இந்த அதுதான் இது. Yes, ma'am. ம் இருங்க ஒரு நிமிஷம். நோட் பண்ண Okay, வேணாம். ma'am. Okay, ma'am. நான் கொஞ்சம் அலைன் பண்ணிட்டா கரெக்டாக இருக்கும். நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Once again. Yes, ma'am. ஓகே, இது அடுத்த எக்ஸசைஸ் இது. Okay, lesen Sie die Regal, ergänzen Sie die Personen oder Dinge Ereignisse. So, rufen Sie den Personal Chef an. So, personal HR call பண்ணுங்க. Mit ihm. அந்த ihm தான் இந்த personal chefக்கு தான் ihm. With him. Können Sie sprechen, wenn Sie Fragen haben. உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து so sprechen வந்தாலே mit வந்துடும். Personen. இது Personen. சரிங்களா? Viele Institutionen bieten Bewerbungstraining an. Daran kann jeder teilnehmen. ஸோ அதாவது நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. அந்த அப்ளிகேஷன் ட்ரைனிங் அதில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. இது எதுக்காக சொல்கிறாங்க? திங்ஸ் இல்லைன்னா எரைக்னிஸ் und எரைக்னிஸ்னா ஈவெண்ட்ஸ்க்காக இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே நிறைய டா வேர்ட்ஸ் வரும். உங்களுக்கு நான் அந்த இது அனுப்புகிறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. டி ப்ரிப்போசிஷன் பிகின் வித் ஐனம் ஒக்கால் டா ப்ளஸ் நடுவில் ஆர் கொடுத்துட்டு டாரன், டாரோஃப், டாரூபர் அதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. டாரன் அதே மாதிரி டாமிட், டாரூபர் அப்படின்னா அபவுட் இட். டாமிட்னா வித் இட். அதே மாதிரி தாரூபர் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? தாரூபர் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அபவுட் இட். டாரவுஃப்க்கு வந்து ஆன் இட். சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொன்று இது இருக்கும். Verwenden Preposition Pronomen. Beispiel rufen Sie. இதுதான் சொல்லி mit him, with him அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எது சொல்றோம்? HR. நோட் பண்ணிக்கங்க இது. Okay.
நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். நான் நோட் பண்ண சொல்லும்போது நோட் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். இதை நோட் பண்ணுங்க. இது எல்லாமே நீங்க படிச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸோட கொடுத்துருக்கேன். Ich bin dafür னா I am in favor of it. Ich bin denkst du noch daran, are you still thinking about it? இது எல்லாமே நீங்க நோட் பண்ணிக்கீங்க. இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் மெயின். Ich bin dafür, denkst du noch daran, ich warte darauf, ich helfe dir damit, hast du Fragen dazu, darin liegt das Problem, ich habe davon keine Ahnung. Da words ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? ஓகே மேம். இதை நோட் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். ஸோ இது வரைக்குமே ஓகே மேம். நோட் பண்ணியாச்சா? ஒன் செகண்ட் மேம். பண்ணியாச்சு மேம். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து பர்சனல் ப்ரோனோமன் அட்வர்பின்னு மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Ein Freund findet seinen Job nicht mehr befriedigend. Ich habe erst gestern mit ihm gesprochen. Just yesterday நான் வந்து அவங்கக்கிட்ட பேசியிருக்கேன். என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து she is not satisfied with her job. ஸோ நேற்று தான் அவங்கக்கிட்ட பேசியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுது. ein Friend தான் mit ihm அவங்கக்கிட்ட mit ihm. gesprochen வந்தாலே mit வரும். அந்த மிட்டு வந்தாலே யாரோட அப்படின்றத நீங்க with herனா mit ihr வரும். IHR வரும். hat Probleme in seiner Firma. hat mir viel davon erzählt. So இங்க Probleme mit ஸோ அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இதுதான் இருக்கு. அவங்க என்ன பண்ண தாஃபான் எல்செல்ட் நிறைய ப்ராப்ளம் அதை பற்றி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. kennt die Chefin einer kleinen Firma und hat letzte Woche mit ihr telefoniert. ஸோ இங்கே யாரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க? அவங்க அந்த பாஸை தெரியும், ஸ்மால் பாஸ். இங்கே தான் பாஸ். மிட் ஹியர்ன்றது டி செஃபினை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது. டி செஃபின் மிட் ஹியர்னா டி செஃபின். இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிங்க. டி செஃபின் மிட் ஹியர். In der Firma gibt es eine freie Stelle. Hat sich danach erkundigt. ஸோ தன்னாக்கு எதை பற்றி இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா eine freie Stelle. அங்கே கம்பெனி ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு ஃப்ரீ வேக்கன்சி ஒன்று இருக்குது. அதை பற்றி அந்த ஃப்ரீ அந்த ஜாப் வேக்கன்சி பற்றி அவங்க என்கொயரி பண்ணியிருக்காங்க. erkundigt என்கொயரி. danach möchte mit im Vorstellungsgespräch erfolgreich sein und bereitet sich gut darauf vor. ஸோ தாராஃப்னா எதை பற்றி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க? அவங்களுக்கு இது இருக்குது, டெலிஃபோன் இன்டர்வியூ கால் இருக்குது. அந்த இன்டர்வியூ காலில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணும்னு அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. எதுக்காக? இன்டர்வியூக்காக இது பண்ணுது. ஸோ Vorstellungsgespräch darauf.
ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எழுதிட்டு வந்துடுங்க. Sprichst du mit Freunden auf Oktober? ஸோ இது கம்ப்ளீட் பண்ணும். Okay, ma'am. நீங்கள் sprichst du mit Freunden auf Oktober die Arbeit? Ja, wir sprechen oft darüber. Question, அதுக்கு ஆன்சர் வித் da words. சரிங்களா? Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதோட முடிச்சிடலாம்.